campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have it. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor... Okay, so I think that's it. There was an amazing publication called The Whole... তো যারা যারা শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে, অনেকেই দেখলাম ফোন টিপতেছেন। যখন টেস্ট নিচ্ছি তখন একটু শুনতে হয়, হ্যাঁ। যা কিছু পড়াই আপনাদেরকে, আপনাদের ক্লাসে আসার আগে আমাদের একটা প্ল্যান থাকে যে এই স্টুডেন্টগুলোকে এই ক্লাসটাতে এই জিনিসটা পড়াবো, প্রিপারেশন থাকে।
আপনাদের বিভিন্ন পারপাজে সার্ভ করবে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলে ডেভেলপড হওয়ার ওই টপিকগুলোই আসলে আমরা পড়াই। সো এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই যে ম্যামের মন চাইছে এই জন্য শোনাচ্ছে বা এরকম কিছু, ঠিক আছে? দ্যার ইজ রিজন। সো আমি হচ্ছে এটা আপনাদের সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনার লিসেনিং ওয়ার্ম আপ ছিল আজকে, শুনলেন, বুঝলেন। এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যাস্ক করবো, দেখি আপনারা কতটুকু বুঝছেন। আপনারা সবাই বুঝছেন তো কী বলছে? জিসটা ধরতে পারছেন? কে কে জিসটা ধরতে পারছেন পুরা ব্যাপারটা? কে কে হচ্ছে বুঝে নাই কি উচ্চারণ করতেছে? উচ্চারণ বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তো হচ্ছে আপনাদের এমন কেউ কে আছেন যে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন, ধরতে পারছেন, মেসেজগুলো গ্র্যাব করতে পারছেন? ওকে, দ্যাটস নাইস। হ্যাঁ, কনটেক্সটটা বুঝছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, কাইন্ড অফ। ঠিক আছে, এখানে 3টা স্টোরি বললো, 3টা স্টোরির মধ্যেই সে হচ্ছে তার লাইফের মোটামুটি সাম আপ করে দিছে, সো বায়োগ্রাফি বলতে পারেন। বাট আসলে এখানে biological father and mother different ছিল and we foster parents এর কাছে কিভাবে বড় হয়েছে and how they raised him. Exactly. If you want to be skilled in English, then আপনাকে 4টাই ভালো করতে হবে। কোনটা কোনটা? লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। এবং আপনি ভালো স্পিকার হতে পারবেন না ভালো লিসেনার না হয়ে, ঠিক আছে? আপনি ভালো স্পিকার তখনই হবেন যখন ভালো উচ্চারণ করতে পারবেন। যে ভালো উচ্চারণ করতে পারে সে ভালো উচ্চারণ শুনতেও পারে, বুঝতেও পারে, ঠিক আছে? তো যাদের খুব সমস্যা হয়েছে এটা বুঝতে, তাদেরকে আমি বলবো বাসায় যেয়ে আজকে থেকেই কিছু লিসেনিং করেন, কিছু লিসেনিং শুনবেন, কিছু ভিডিওস, তারপর পডকাস্ট, এগুলো শুনবেন, ঠিক আছে? আমি কিছু লিস্ট করে দিব যে এই জিনিসগুলো আপনারা রেগুলারলি শুনতে পারেন। এর বাইরেও আপনাদের যেটা ইচ্ছা শুনতে ভালো লাগে আপনারা ওগুলো শুনতে পারেন, ঠিক আছে? ইংলিশ গান শুনলে লিসেনিং ডেভেলপড হয় না বাবা, ঠিক আছে? এইরকম ইমাজিনেশনে থাকার কিছু নাই যে গান শুনলে মনে হয় আমার লিসেনিংটা ভালো হবে, ঠিক আছে? এটা কোনো না। আপনার যে স্পিকিংয়ের জন্য আপনার যে লিসেনিংটা লাগবে ওইটা আলাদা, ঠিক আছে? ও কিন্তু অনেক স্পষ্টভাবে কথা বলছে না, অনেক স্পষ্টভাবে কথা বলছে। আচ্ছা, যারা শুনেছেন আমাকে কিছু বলেন তো, এখানে কয়টা স্টোরি বলেছে সে? 3টা স্টোরি। আচ্ছা, সে যখন জন্ম নিল তখন তাকে যারা অ্যাডপ্ট করার কথা ছিল, why did they reject him? They wanted a girl, okay? And then হচ্ছে তার ড্রপ আউট হওয়ার রিজনটা কী ছিল? হাই টিউশন ফি। এবং ড্রপ আউট করার পর সে যে বসে যেত কোন ধরনের ক্লাসগুলোতে, সে অনেক ধরনের ক্লাস করতো, এর মধ্যে সব থেকে ইন্টারেস্টেড লাগতো তার কোনটা? ক্যালিগ্রাফি, যেটা পরবর্তীতে বর্তমানে যে টাইপোগ্রাফি ওইটা ডেভেলপড হওয়াতে হেল্প করছে তাকে, তাই তো? সো তার এটা লার্ন করার কথাই ছিল না, বাট আউট অফ নো ওয়্যার সে জাস্ট ড্রপ আউট হওয়ার কারণে সে ওই ক্লাসগুলো নিছিল, যে তার ভাল লাগতো সেই জন্য করছে। এবং ওখান থেকে সে অ্যাপেল স্টার্ট করে টুইনিতে, এবং 10 বছরের মধ্যে অ্যাপেল হয়ে যায় কি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোম্পানিজ, তাই না? উইথ 4,000 এমপ্লয়িজ, এরকমই তো বলা আছে। অ্যান্ড অ্যাপেল থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয় কততে? অ্যাট দ্য এজ অফ 30। আফটার দ্যাট সে কী স্টার্ট করে? তার কাছে মনে হয়েছে যে সাকসেসফুল হয়ে যাওয়ার যে হ্যাপিনেস ওইটা অ্যাপেল থেকে বের হয়ে তার ভেতর থেকে চলে যায়, এবং তার মধ্যে একটা লাইটনেস আছে অফ বিইং আনশিওর অ্যাবাউট এভরিথিং। লাইক যখন আপনি সাকসেসফুল ইউ নো ইউ আর সাকসেসফুল, দ্যাটস ইট। বাট যখন আপনি স্ট্রাগল করছেন ইউ আর নট শিওর অ্যাবাউট এনিথিং। সো তার মধ্যে এই জিনিসটা আসে, এবং এই যে নতুন কিছু আবিষ্কার করার, সাকসেসফুল হবে কি হবে না ওইটার যে লাইটনেসটা ওইটা তাকে তার মনে হয় যে দ্যাটস রিয়েলি গুড, এটা আমার দরকার ছিল, তাই না? এবং অনেক বছর পর তার মনে হয় যে অ্যাপল থেকে বের হয়ে যাওয়াটা তার জন্য একটা ভালো ডিসিশন ছিল, মানে বের করে দিয়েছিল ওই জিনিসটা। অ্যান্ড দেন হচ্ছে আসুন, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সে আর কোন কোন কোম্পানিগুলোর মালিক? সিইও, ফাউন্ডার। নেক্সট পিক্সার,
আচ্ছা, তারপর এখানে সে একটা মুভির নাম বলছে, অ্যানিমেশন, টয় স্টোরি। দেখেছেন? দেখেন নাই? ভাল লাগে নাই? আই লাভ টয় স্টোরি। ওকে, তারপরে এখানে সে অনেকগুলো হিউমার করে, তাই না? আপনারা কি ধরতে পারছেন সে অনেক ফানি ফানি কথা বলছে মাঝখানে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছে যে ডেথ হচ্ছে খুবই মিস্টিরিয়াস একটা ব্যাপার, যে যারা বেহেস্তে যেতে চায় তারাও ওখানে যাওয়ার জন্য মরতে চায় না, এটা বলছে। তারপরে সে ডেথ নিয়ে আরেকটা ফানি কথা বলছে, যে আপনি যদি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ভাবেন যে আপনি আজকে মারা যাবেন, দেন ইটস শিওর যে আপনি একদিন আপনার কথাটা সত্যি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো ও এরকম অনেকগুলো ফান করছে, ঠিক আছে? লিসেনিং যেটা বুঝছেন, আচ্ছা বুঝলাম আপনারা কি বুঝছেন, বাট সবাই বুঝেন নাই। আপনাদেরকে লিসেনিংয়ে আরও কাজ করতে হবে। আমাদের হাতে সময় আছে, সমস্যা নেই, আমরা অনেক কিছুই করবো তাহলে লিসেনিংয়ে। কারণ লিসেনিং ছাড়া আসলে আপনার হবে না। লাইক বাকি এই যে 4টা স্কিল আছে, প্রত্যেকের সাথে রিলেটেড। আপনি একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে নিয়ে আসতে পারবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো হচ্ছে স্পিকিংয়ের ব্যাপারটা বলি। ও যে পুরো কথাটা বলছে, ঠিক আছে, আমরা যদি এখন চেষ্টা করি যে আমি অ্যাজ এ স্পিকার, হ্যাঁ, যদি ভাবি যে ওখানে কি কি ভুল ছিল, ঠিক আছে, খুব বড় একটা মানুষের ভুল ধরার চেষ্টা করতেছি। যে মিস্টেকটা আপনারাও করেন, যে মিস্টেকটা আমিও করি, সেটা হচ্ছে আমরা আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করি না। আমি যার সঙ্গে কথা বলছি, যেমন আমি আপনাদেরকে আজকে যা পড়াবো, আমি যদি লিখে নিয়ে আসতাম আর নিচের দিকে তাকায় আপনাদের সাথে কথা বলতাম, আপনাদেরকে আমার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগতো? মুখস্থ কোনো কিছু শুনতে ভালো লাগে না, ওইটা আপনারই কথা। বাট যদি আপনি কথাগুলো ওদের দিকে তাকায় বলতাম, জিনিসটা আরও ইন্টারেস্টেড হতো। যেমন ওর যে ফানগুলো ছিল, ওগুলো যাদের ইংলিশটা একটু উইক, ঠিক আছে, মনে করেন সে ওখানে ইংলিশদের সামনে না বলে আমাদের সামনে বলতেছে, ঠিক আছে, যাদের ইংলিশটা একটু উইক, ওরা কিন্তু স্পিচটা ধরতে পারতো না। আপনার কথা বলার, স্পিকিং করার বা স্পিচ ডেলিভার করার মেইন ইন্টেনশন কি? টু কানেক্ট উইথ ইয়োর অডিয়েন্স, ঠিক আছে? সো আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করা, যেখানে আপনার হাসতে হবে সেখানে আপনাকেও হাসতে হবে, নয়তো আপনার অডিয়েন্স হাসবে না, তাই না? সো এই যে ইন্টোনেশন যেটাকে বলে, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, এটা অনেক দেরিতে আসে। আপনি প্রথমে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে, দেন আপনি আয়নার সামনে বা ফ্রেন্ডের সামনে বা অডিয়েন্সের সামনে এক্সারসাইজ করতে করতে আপনার হচ্ছে ওটা আসবে। ইট উইল টেক টাইম, বাট ইটস ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিক আছে? আমাদের যে মিস্টেকগুলো হয় আমরা যখন কথা বলি, এখনও তো আপনারা মনে হয় কোনো প্রেজেন্টেশন দেন নাই, দিচ্ছেন? এখানে এসে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন? দেন নাই। যখন দিবেন তখন বুঝবেন যে আমাদের হাত পা কাঁপে, ঘামি আমরা, কেন যেন একদম মানে দেখা যায় যে অবস্থা খুব খারাপ, নার্ভাস হয়ে যাই, দেন হচ্ছে কথা জড়ায় যায়, কথার মাঝখানে আটকে যায়, তারপরে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দিতে পারি না। অনেক সময় আছে অনেকে ফ্লুয়েন্ট বাট মুখস্থ কথা বলতেছে, লাইক তার মুখে কোনো এক্সপ্রেশন নাই, ঠিক আছে? তারপরে দেখা যায় যে সেম টপিকে বারবার বলতেছে। এটা কেন হয়? আপনি যদি একটা জিনিস জানেন, আপনি এক টপিক বারবার বলবেন না, আপনার কাছে এত টপিক থাকবে আপনি বলেই শেষ করতে পারবেন না, ঠিক আছে? এটার জন্য 2টা জিনিস লাগবে, যেই টপিকে কথা বলছেন সেই টপিকটাকে জানতে হবে, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার স্পিকিং স্কিলটা থাকতে হবে। ওকে, আপনাদের সবার প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে না? প্রেজেন্টেশন টপিক পেয়েছেন? আমার প্রেজেন্টেশন টপিক পেয়েছেন? আপনাদেরকে দেওয়া হয় না, আজকে দিয়ে দিব। তো প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশন দিবেন, অনেক হার্ডওয়ার্ক করে দিবেন। আপনাকে যে এই যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলসে আপনাকে এই যে এই জিনিসগুলো বাচ্চাদের মতো ধরে ধরে এক্সারসাইজ করানো হচ্ছে, এটা কিন্তু এই 6 মাসেই, পরে কিন্তু করানো হবে না, ঠিক আছে? সো এই 6টা মাস আপনার জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই জিনিসগুলো শিখে ফেলার জন্য। তো হচ্ছে এখানে অল্প কিছু শিট আছে, বা যে কয়টা আছে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকবে আজকে আমাদের, ঠিক আছে? আপনারা একটু গ্রুপ করেন, 3জন 4জন করে গ্রুপ করে ফেলেন। বেঞ্চ টেঞ্চ সরায় বসেন, কোনো সমস্যা নেই। মেয়েরা মেয়েদের সাথে, মেয়েদের হচ্ছে 2টো গ্রুপ করেন। আস্তে, নয়েজ করতে হয় না। এতক্ষণ যা শুনেছেন এক্স্যাক্টলি ওইগুলাই লেখা আছে এখানে। আপনার কাজ হচ্ছে এটা পড়বেন এবং লাস্টের পেজে যান। বাবা এইভাবে চেয়ার ঘোরায় না, এরকম আওয়াজ করে না তো। তোমরা কি বাচ্চা এখনো? আপনারা হচ্ছে এটা থেকে লাস্টের পেজে যান, কি লেখা আছে
যে এই পুরো স্পিচটাতে অনেক টপিক ছিল যেটা আপনি গ্র্যাব করতে পারবেন। এর মধ্যে যে কয়টা আপনি খুঁজে পেয়েছেন আপনার মনে হয়েছে যে ওগুলো আমি হচ্ছে কি বলে ইম্পর্ট্যান্ট মনে হচ্ছে, লাইনগুলো অনেক কিছু বলে, লাইফ লেসন আছে, ঠিক আছে, মোরাল আছে, ওইগুলো জাস্ট এক লাইন করে আপনি নোট ডাউন করবেন এবং নোট ডাউন করার জন্য আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আপনার যত রকম কথা বলা লাগে, ডিসকাস করা লাগে, এই টপিকে ডিসকাস করবেন, ঠিক আছে। ইটস কাইন্ড অফ নোট মেকিং। প্রথমে আপনি নোট মেক করেন, তারপরে আমি বলবো নোট মেকিং কেন ইম্পর্ট্যান্ট, কিভাবে করতে হয়, স্কিল কি, কিভাবে ইফেক্টিভলি নোট মেক করতে হয়, সবই বলবো। বাট তার আগে আপনি আগে এক্সারসাইজ করেন। আপনারা যখন দেখবেন আমি যে কোনো কিছু আপনাদেরকে আগে এক্সারসাইজ করাচ্ছি, দেন নিয়ম শেখাচ্ছি, এর কারণ হচ্ছে আপনি একবার এক্সারসাইজ না করলে আপনি বুঝবেন না আপনার কোথায় সমস্যা হচ্ছে, ঠিক আছে। ওকে, স্টার্ট করেন। দুইটা নিছেন কেন? হ্যাঁ, একটা নেওয়ার কথা না? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। যে কোনো একজন লিখবেন, ঠিক আছে, আর বাকিরা হচ্ছে পড়েন, হেল্প করেন, সবাই মিলেমিশে পড়েন। আজকের ক্লাসের পরে এই শিটটা সবাই ফটোকপি করে নেবেন, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাসে এই শিটটা নিয়ে আসবেন, সবাই এটা ফটোকপি করে নিন। খাতায় লিখবেন না, শিটের শেষে জায়গা দেওয়া আছে নোট মেকিংয়ের জন্য। হয়েছে? লিখছেন? কয়টা হয়েছে? 5টা হয়েছে কোনো গ্রুপে? 5টা হয়েছে? 4টা হয়েছে? 4টা হয়েছে? বলেন। ও এটা কখন বলছে? ওকে, love what you do, keep looking until you find the right one. ওকে, ঠিক আছে। তারপর 4টা আর কারো হয়েছে? আর কোনো গ্রুপ? 3টা হয়েছে কোনো গ্রুপের? লাস্ট লাইন, তাই না? আর কেউ? এই ছেলেরা পিছায় যায় কেন? আমি তো বুঝি না, আপনারা কি বুঝেন কম? আপনাদের গ্রুপের কয়টা হয়েছে? ফার্স্ট ওয়ান লিখতেছেন? জি জি জি, বুঝতেছেন না কোনটা কোনটা। তারপর কয়টা হয়েছে বলেন? বলেন। We're waiting. জোরে পড়তে হবে। এটা কিভাবে আপনি অ্যাজ এ মোরাল অর অ্যাজ এ মেসেজ নিতে পারেন? ইটস নট এ মেসেজ। মেসেজ মানে এমন কিছু লাইনস, এমন কিছু সেন্টেন্সেস যেটা আপনাকে মোটিভেট করবে। ইউ আর অ্যাবাউট টু গ্র্যাব সামথিং লাইক দ্যাট।
দ্য টাস্ক ওয়াজ ইজি। আপনারা লিখেছেন কয়টা হয়েছে? টক টু মি কয়টা হয়েছে? আপনাদের গ্রুপ থেকে বলেন কি কি লিখছেন? College dropout and mother never graduation from college and father never graduation from school. But this is not a message. You have to grab a message. এই যে স্পিচটা আছে 1.5 পেজের, শোনেন, সরি 3 পেজের যে স্পিচটা আছে, এখানে অ্যাটলিস্ট 20 থেকে 25টা লাইন আছে যেটা আপনি গ্র্যাব করতে পারবেন, বুঝছেন? এই এত স্পিচ থাকতে এটা দেওয়ার রিজনটা এটাই, আপনি খুব সহজে এখান থেকে নোট মেক করতে পারবেন। ব্যাপারটা খুব ইজি ছিল। ইউ উইল জাস্ট গো থ্রু ইট, আপনি জাস্ট পড়ে যাবেন, যেটা ভালো লাগছে দাগাবেন। ইট ওয়াজ দ্যাট মাচ ইজি, তাই না? খুব বেশি কঠিন একটা টাস্ক দিয়ে দিছি। পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রম না করলে এমনি স্কিল আসে না। কোনো স্কিল, আপনি রান্না শিখেন, রান্নার ক্ষেত্রে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস ছাড়া আপনি ভালো রাঁধুনি হয়ে যাবেন? কখনোই সম্ভব না। বলেন, ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট। আপনার 4 জন স্টুডেন্ট, একটা শিট দেয়া, সাথে সাথে পিকচার নিয়ে পড়া শুরু করে দেবেন। অনেক সহজ জিনিসটা, জাস্ট একটু ব্রেন খাটাইলেই হয়। বলেন, আপনারা বলেন। শেষের লাইন একদম দেখা যাচ্ছে যে এটা এরকমই হবে। আর keep looking until you find it. Okay, find something that you want. Okay, next. বলেন। আচ্ছা, মানে ইউ হ্যাভ টু গ্র্যাব দ্য মেসেজ। সো আপনি যদি এটাকে মেসেজ বানাইতে চান তাহলে বলতে হবে হি ওয়াজ নেভার গ্র্যাজুয়েটেড, হি ওয়াজ আ ফ্যামিলিলেস পারসন, বাট স্টিল হি সাকসিডেড উইথ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড অল। ঠিক আছে, এটা অ্যাটলিস্ট বলতে হবে। ওকে, আপনারা লিখেছেন, বলেন। ইজ নেভার ওয়ার্থলেস। ওকে, কোথাও না কোথাও কাজে লাগে। ওকে, নেক্সট। Okay. We have to believe that whatever happens, there is a purpose, and after few years, if you look backward, you can connect the dots. You can connect the events like this happened because of that. এবং আজকে আমি যা ওইটা হওয়ার পেছনে ওইটা না হওয়া একটা রিজন ছিল। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইট। বলেন। But this is not a message. No, he knew everything. আমেরিকায় অ্যাডপশনটা খুব মানে ওপেন, তাই না? ইটস রিয়েলি ওপেন, এটা হাইড করার কিছু না। ঠিক আছে, এনিওয়েজ আপনারা যে শিটটা পেয়েছেন এই শিটটা রাখেন, এবং হচ্ছে এই শিটটা আমাদের কাজে লাগবে। কবে কাজে লাগবে বলছি? নেক্সট ক্লাসে প্রত্যেকে শিট সহ আসবেন, এটাকে ফটোকপি করবেন, ফটোকপি করে